बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज की पंजाबी बैठक जी कूक पाकिस्तान कूक वालों सजाई गई। इस साढ़े उचेचे परौने ने जनाब इजाज़ महमूद साहब, आप दा तल्लक कराची नाल है। असी तुहानूं जी आइयां नूं आखने ते सब तो पहले असी चाहांगे तुसीं अपना ते अपने टब्बर दा तारुफ कराओ। जी, मेरा नाम एजाज, फुल नाम एजाज महमूद। इंजीनियरिंग मैं 1976 पास आउट की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी मुगलपुरा तो। इंटरमीडिएट मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फैसलाबाद तो किया सी, मैट्रिक भी NCI स्कूल फैसलाबाद तो किया सीगा, और अर्ली प्राइमरी एजुकेशन भी मेरी लाहौर भी सी। बहरहाल लेकिन फिर जैसे वाला मैं इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद जॉब में ज्वाइन किया ना, वो पाकिस्तान स्टील कराची ज्वाइन किया 1977 दे विच। और मीन वाइल उन्होंने दिनों में ट्रेनिंग वगैरह तो रशिया भी जाना पाया। तो आई हैव बीन इन रशिया, मतलब कि कोई 6 महीने वास्ते ट्रेनिंग पे, दैन बैक टू फिर पाकिस्तान स्टील ना। हाँ जी, मेरा प्रोफेशनल मतलब कैरियर है। और दूसरा थ्रू आउट प्रोफेशन में पावर प्लांट इंजीनियरिंग जी है ना, वो मेरा फील्ड सीगा। ठीक है। हाँ, ऑपरेशन स्टील मिल स्टील मिल, पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस एडजस्टमेंट वाइब्रेशन कंट्रोल फील्ड बैलेंसिंग मतलब पार्टिकल जड़े स्पेशलिस्ट रही हैं मेरिया। और फिर ये जॉब में 2009 तक पाकिस्तान स्टील की था। फिर मैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई ज्वाइन की थी एज जनरल मैनेजर के बिन कासन पावर प्लांट। उत्थे कितना चिर काम किया? उत्थे मैं कोई 2.25 साल काम किया। हाँ जी। अच्छा, दसो कि इंजीनियरिंग का जो शौब है ते नाल पंजाबी का शौक, ये दो वक्को वक् फील्ड ने, वक्को वक् मैदान ने, ते पंजाबी वाल किंज? बिल्कुल वाकई कई लोग ये सवाल पूछते थे कि मतलब तेरा प्रोफेशन तो क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग दी है, तो व्हाट इज दिस लिटरेचर एंड लैंग्वेज इशूज ना। एक्चुअली बेसिकली मैं बहुत छोटा सीगा 9th क्लास ना जी। ना जाने क्यों मैं नहीं कह सकता की वजह से आई जस्ट थॉट कि मैं अपनी बोली लिखना चाह रहा सीगा 9th क्लास ना। तो मैं देखिया कि जी मैं अपनी बोली है तो किस तरह लिख भी नहीं पा रहा। तो बड़ा हैरान होया कि द वे मैं बोलना वा, जिस तरह मेरी फोनिक्स ने जिस तरह आवाज़ हो, तो मैं किसी तरह नहीं लिख पा रहा। ਉਹਦਾ ਅਮਲੀ ਇਜ਼ਹਾਰ नहीं कर पा रहा। मैं मेरे पेपर कापी लैके लिखना चाह रहा से, नहीं लिख पा रहा कि किस तरह लिखा। तो मैं बड़ा हैरान होया कि मैं स्कूल जाना है, मैं पढ़ना हुआ, सब कुछ करना हुआ, इंग्लिश आती है, ये आंदा वो आंदा है, लिखना आंदा वो लिखना आंदा, अपनी बोली क्यों नहीं लिखी जाती। यह बहुत मैंने स्ट्राइक किया। और मैं फिर सोची पै गया। फिर समझो कि मैं जिंदगी सोची पिया रहा कि एक ही वजह हुआ कि मैं अपनी बोली जी ना नहीं लिख सकता। फिर मैं अखबार वगैरह पढ़नी शुरू कर दी हैं, कुछ जस्तजू सी कि मैं देखा कि इस तरह है क्यों। इंटरमीडिएट या अखबार उन्होंने दिनों होंगे सी, नवाया वक्त हो गया, अमरोज़ हो गया, मशरक हो गया, उन्होंने जो लैंग्वेज के हवाले में आर्टिकल्स वगैरह आने या कोई मेरे बारे डिबेट होनी तो मैं पढ़नी। तो वो जो आर्गूमेंट्स मैं पढ़ता सीगा एक लैंग्वेज वास्ते हवाले के नाल, जी कि साड़ी बोली की लैंग्वेज नहीं सी, दूजी लैंग्वेज के हवाले में आर्गूमेंट्स वगैरह जिन्ने सी ना, वो सिंपली मैं गलत लगते सन। उन्होंने कोई आर्गूमेंट कन्विंस नहीं कर सका कि यह लैंग्वेज जी ना लोगों की बोली है पंजाबी तो अलावा कोई है। तो मैं जो ना कुछ कोई आर्गूमेंट नहीं से लगता, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं सी आती कि की वजह कि मैं अपनी जुबान नहीं देख सकता। मैं कई आथर दी बुक्स वगैरह भी पढ़ने की कोशिश की लिटरेचर लैंग्वेज कल्चर के हवाले ना, चलो मैं नहीं लेंदा, लेकिन उन्होंने भी मतलब पंजाबी लैंग्वेज के हवाले ना कोई चीज़ नजर आती नहीं सी। और सारी बुक्स वगैरह उर्दू च होंदियां सी, और उर्दू के रैफरेंस के नाल ही आर्गूमेंट्स वगैरह दिते होंगे थे। तो कितने अगर मैं देखना मैं कहना ये तो लोगों की जुबान नहीं है। तो फिर इस तरह इधर ही फिर मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गया। अपनी इंजीनियरिंग से मैं पढ़ रही हूँ नाल इधर भी ध्यान देना, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस उस वे यूनिवर्सिटी नहीं सीगा क्योंकि एजुकेशन से सीगा। फिर मैं कराची चला गया 1976 वगैरह। तो उदों भी मेरा ध्यान लैंग्वेज के ना कि जहन के है कि बारे में गौर करता रहता कि सिलसिला की नहीं सिलसिला। तो मैं याद है कि मैं सैयद अख्तर हुसैन अख्तर उन्होंने बड़ा नाम है लाहौर के ना पंजाबी लैंग्वेज के हवाले के नाल। मैं उन्होंने मैगजीन लवाया
ਲਹਿਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਚੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਹਿਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਊਂਡਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਬਾਹਰ ਲਵਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੀ ਇਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਕੈਪਟ ਔਨ ਰੋਮਿੰਗ, ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਝ ਲਿਖਣਾ ਇੰਝ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਨ, ਜੋਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ 90s ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਕ ਮੀ 22 ਡੇਜ਼, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ 23 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਈਵੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੈਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਬਾਰਡ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਬਾਰਡ ਬਰਹਮੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੋਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਿਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਾਡੀ ਟੋਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਿਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਡ ਲਾਈਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਬਸ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕੇਮ ਅ ਡੇ ਕਿ ਇਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੋ, ਯਾਨੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਇਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮ ਆਈ ਮੈਂਟ ਇਟ ਸਾਂਝੋ ਏ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਾਂਝ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। That's why I named it Sanjo. It is meant to produce fraternity and love among the people. ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸਾਂਝ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। That is why Sanjo. It is meant for that. ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸਾ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਸਤਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮਿਡਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹਾਈ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾਵੀਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ 76 ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਖਲੀਕ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੀਡਸ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਅਦਬੀ ਲਕੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 5 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 5, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਂਝੂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿਗਨੀਫੀਸ਼ੈਂਟ ਇਨਵੈਸ਼ਨ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਟਸ ਫਾਈਨ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਲ ਥਿੰਕ ਔਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਰ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਰ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੰਸ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣ ਫਰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਦਰ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ 5 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ 5 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗਾ, ਧੱਕਾ, ਧੂਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਵੀਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਧੂਆਂ, ਧੱਕਾ, ਧੋਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੱਗਾ, ਝੋਟਾ, ਝੱਗਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਝਾਂਜਰ, ਠੀਕ। ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ, ਘੋੜਾ, ਘੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ 5 ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਭਾਂਡੇ, ਭਾਰਾ, ਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਟੇਮ, ਢੱਗਾ, ਢੇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੇਮ, ਢੱਗਾ, ਢੇਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਟੇਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਦੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੱਟਾ ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਟੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੇਨ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਨ 5 ਸਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਡਿਟਰਮਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਵਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਸਟੇਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੈਰੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ that is not ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। it is not phonics ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ, ਕਿਹੜਾ, ਰੇੜਾ, ਵੇੜਾ, ਵੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਈ ਨੋ ਇਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਲਸਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰੋਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਕਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਦੇ ਨੋ ਇਟ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨੋ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਵੀ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵੀ
ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਵੀ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਾ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਖਤ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਗ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਂਝੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਮੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਮੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਗਦੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਗਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜਾਂ ਵਗਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਟ ਦ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਮਾਖਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਬਾਕੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੌਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ